Good morning to all of you. Yesterday we saw the various methods of valuation of goodwill. There are three methods. First one is average profit method. Second one is super profit method. The third one is capitalization method. So yesterday we finished the second method. Now second method, first model we finished. Super profit method, purchase of super profit method already finished, and we saw what is goodwill. Goodwill is equal to super profit into number of years purchase. Super profit is equal to average profit minus normal profit. Normal profit is equal to capital employed into normal rate of return. Then capital employed is equal to, how to find out the capital employed? Fixed asset plus current asset minus current liabilities. Here normal rate of return means rate at which the profit earned by similar type of business. So this yesterday we finished. Then the second one is annuity method. This is annuity method. How to find out goodwill under annuity method? Under annuity method, goodwill is equal to super profit into present value of annuity factor. So here we want to find out the super profit. The same method we first saw now. Super profit is equal to average profit minus normal profit. So we want to find out the average profit and find out the normal profit. Then we want to find out the goodwill. Okay. Then present value of annuity factor, that is given in the question. What is the present value of annuity factor? Will already given in the question. How much is the present value? Will be given in the question. So we want to multiply by the super profit by the present value of annuity factor. Then we will find out the goodwill as per annuity method. Then the third method under super profit method is capitalization of super profit method. So here under capitalization of super profit method, goodwill is equal to super profit divided by normal rate of return into 100. Super profit, how to find out the super profit? Super profit is equal to average profit minus normal profit. And normal rate of return, that is given in the question, how much will be the normal rate of return in the same type of industry. So we can find out easily goodwill under capitalization of super profit method. Okay, so the under super profit method there are three type of calculation of goodwill. இப்போ வந்து சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தேடு நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்த மெத்தேடு தான். பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தேடுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதில் எப்படி குட்வில் கண்டுபிடிக்கிறது? சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதே தான். அப்போ வந்து அதில் சூப்பர் ப்ராஃபிட்டு கண்டுபிடிக்கணும். சூப்பர் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட்டு. அந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், நார்மல் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன்ட்டு நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு நீங்கள் அசெட்டு லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? அது கூட அதில் வந்து ஃபிக்ஸட் அசெட்டும் கரண்ட் அசெட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கரண்ட் லைபிலிட்டி மைனஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா யூ வில் கெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. ஃபிக்ஸட் அசெட் கூட கரண்ட் அசெட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். அதிலிருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கிடைக்கும். இப்போ நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க, அதுதான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும். 5%னா 5%, 10னா 10 அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுப்பாங்க. இதான் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆன்யூட்டி மெத்தட். இப்போ ஆன்யூட்டி மெத்தட்னா ஆன்யூட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னு இருக்குது. 1 + r⁻n−1 டிவைடட் பை i × 1 + 1 ஹோல் ஸ்கொயர் n அப்படின்னு ஒரு ஆன்யூட்டி ஃபேக்டர் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபேக்டரெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதில்லை. ஆன்யூட்டி ஃபேக்டர்னால் சீரீஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் கேஷ் ஃப்ளோஸ் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் ஆன்யூட்டி டேபிள் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் நீங்கள் வந்து 10th நீங்கள் படிக்கும்போது ஆன்யூட்டி டேபிள்னு ஒரு டேபிள் இருக்கும். மேத்ஸில் கால்குலேஷன்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு டேபிள் புக் இல்லைங்களா? அந்த டேபிள் புக்கில் அரித்தமேட்டிக் டேபிள் புக் இருக்கும். அந்த டேபிள் புக்கில் வந்து ஆன்யூட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதில் வந்து ஹவு மெனி இயர்ஸுக்கு எவ்வளோ ஆன்யூட்டி ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு அதில் இருக்கும். அது உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுப்பாங்க. நீங்கள் அதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் மட்டும் போதும். ஆனால் ஆன்யூட்டி ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 + 1⁻n−1 டிவைடட் பை i × 1 + 1 ஹோல் ஸ்கொயர் பவர் n. இதுதான் ஃபார்முலா. என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸு, ஐனா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு அப்படின்னு. அந்த ஃபார்முலா நான் இங்கே போர்டில் எழுதவே இல்லை. அது உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஆக்சுவலாக கொடுப்பாங்க, அது நீங்கள் வச்சு எழுதினா போதும். 1 மார்க்கில் மட்டும்தான் அந்த ஃபார்முலா கேட்பாங்க. சரிங்களா?
இப்போ வந்து அப்போ ஆனுவிட்டி ஃபேக்டரும் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ சூப்பர் ப்ராஃபிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன்டு ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் தானே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் வந்து சூப்பர் ப்ராஃபிட் தெரிஞ்சாகணும். சூப்பர் ப்ராஃபிட்டு ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்த ஃபார்முலாவே தான். ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட் தான் சூப்பர் ப்ராஃபிட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னான ஃபார்முலா. இப்போ அது முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ கேபிட்டலைசேஷன் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தேடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? இந்த மெத்தேடு வந்து எப்படி குட்வில் கண்டுபிடிக்கிறதுனா சூப்பர் ப்ராஃபிட் டிவைட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இன்டு 100. சரிங்களா? இப்போ சூப்பர் ப்ராஃபிட்னு என்ன அது தெரிஞ்சு வச்சு தானே ஆகணும் நீங்கள் வந்து. அப்போ வந்து சூப்பர் ப்ராஃபிட் வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் படித்த அதே ஃபார்முலா தான். சூப்பர் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சிங்க? ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட். அதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள். நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கொஸ்டினில் கொடுப்பாங்க. கொடுத்தது வச்சு நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணி 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இது வந்து கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தேடு இல்லைங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுவும் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ வந்து கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தேடு அப்படின்னு ஒரு மெத்தேடு. சரியா? அது வந்து தேர்டு மெத்தேடு. ஃபஸ்ட்டு 3 வேல்யூவேஷன் குட்வில் 3 மெத்தேடு. ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தேடு, சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தேடு, கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தேடு. அதில் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தேடு பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து குட்வில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? டோட்டல் கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இன்டு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. அதாவது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டோட கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூவை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். ஃபிக்ஸட் அசெட் ப்ளஸ் கரண்ட் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். அதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயும். இப்போ வந்து நாம் தெரிய வேண்டியது டோட்டல் கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டு. ஹவு டு கால்குலேட் டோட்டல் கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டு. ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டோட கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ எப்படி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு மெத்தேடு தான். என்னது? அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இன்டு 100. எப்போது நம்ம வந்து ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா? சிம்பிள் மெத்தேடு, வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தேடு, எந்த மெத்தேடு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அதே தான். அது டிவைடட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். அது கொஸ்டின்லேயே கொடுப்பாங்க. இதே மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணவங்க எவ்வளோத்தும் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உங்கள் கையில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வச்சு டிவைட் பண்ணி 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். இதுதான் வந்து இந்த 3 மெத்தேடும். அப்போ யூஸ்வலி தெர் இஸ் எ கொஸ்டின் இன் த கொஸ்டின் பேப்பர் தட் வாட் ஆர் த எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்வில் அப்படின்னு கேட்டு ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டாங்கன்னா இந்த 3 மெத்தேடும் நீங்கள் எழுதி அதனோட ஃபார்முலாஸு எழுதிடணும். இதுதான் வந்து அந்த 5 மார்க் கொஸ்டின் இல்லை 3 மார்க் கொஸ்டினில் ஒரு யூஸ்வலி தெர் இஸ் எ கொஸ்டின் இன் த கொஸ்டின் பேப்பர். இதுதான். ஓகே. இப்போ ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வெல். So by considering these formulas only we are going to do all the sums. எல்லா சம்முமே நம்ம பண்ண போகிறோம். எல்லா சம்முமே இதுதான் ஃபார்முலா. இதே ஃபார்முலா மட்டும்தான். இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் திஸ் ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெரி ஈஸிலி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் குட்வில். வேல்யூ ஆஃப் குட்வில் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாகிடும். ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருமே இந்த ஃபார்முலா நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. அதனோட இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுட்டாங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக வந்து சம்முக்கு போயிடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.